सुंदर गवेषक एतरे एतिक टिके संदेह ना मो तांको सहित बहुत मिशिची तांको घर को जाइछि तले गोटे टगर गछ आपण जदि सकाळू जिवे से गोटे धळा लुगाटी कछा मारिकी पिंधि फूल तोड़ुथिबे बहुत समय जाइछि काहे कि जाइछि आपण मान चिंतन करूथिबे जो प्रार्थना बादीपाला मंच रे हुए तो से मते कहले बोले मनोज बाबू राघव पांडवी जो दोमुखी काव्य टिके आलोचना करबा तबे दे जण पंडित आस मु टिके सुनिबी मते भारी भल लागिथला मु जाइथिली किंतु ताकर जो गवेषणा भंज साहित्य और जगन्नाथ संस्कृति उपरे ताकर माने अपरूप गवेषणा गोटे खाली उदाहरण रजतकर संपर्क में देवी बयसर अपराह्न भी तांको जो प्रार्थना बादीपाला मंच गोटा एमती ऊपर बसवा पड़ो तांको शपथ बाबू एमती नौथिले किंतु से बसी जिबा परे से बयसर अपराह्न थिला भली जणा पडु नथिले तांको वॉइस माने तांको स्वर रे गोटा शाणित स्वर तांकर से जीवा परे पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय तांको सहित मोर एकदम घनिष्ठ संपर्क से आसुछंती किंतु रजतकर को जो समय रे आमे पाला गाइबा को जेमिति आग्रह प्रकाश करूथलु जेमिति आनंद लागुतला से टिकी निखी त्रुटि धरुथिले गोटे छोटिया उदाहरण आपनकर भंजक को संपर्क रे खाली देई देई के रखि दे कवि सम्राट उपेंद्र भंज को से एते भल पाउथले से तारे कहि देले बोले उपेंद्र भंज होउछंती माने जणे रसिक आपण रसिक नहले जगन्नाथ को पाइबेन आपण रसिक हवा पे पड़िबो से काई के कथा कहले कहले मु थरे ऊपर महला को चढ़ुथिली मो स्त्री कहला धन आस खाइबो माने ए जो भावधारा ताकर जो माने अप्रिय सत्य कथा कहिबारे से धुरीण प्रवीण से गोटे भंज साहित्य मध्य कही आमर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जाऊँगी आज्ञा मान तो अच्छा समस्त को नमस्कार करुच्ची राम लक्ष्मण को लेकर जाऊँगी डाक पकई केउट माने कैवर्त को डाक पकई लक्ष्मण बा इशारा दौरान आस आम आर पट को जीवु से कहीते बधिर नुहई वीर बोइला तहु धीवर शुणिलिणी पथरे पथर अबला बाली पड़ी तो चरणु आशंका उपजे एणु नौका नायिका हेले बुड़ीब बेला वृत्ति मो पोषे कुटुंब बसाई नदेवी पाद न धोई नाप किंतु किसी आमर गायक मान अच्छा सी कौन करती बसाई नदेवी पाद न धोई एमती गोटे कौन कर दिखती आ कौन सी धरती सी कहवा कथा जे भंज लेखिले शुणिली पथरे पथर बला काटू शुणिले कैबर तो काटू शुणिलाणी जे पथरे पथर अबला काटू शुणिलाणी उपेंद्र भंज साहित्य को एते सुंदर से भल पाती रजतकर संपर्क में आपण को कौन कहबी से जो कहते खाली भंज साहित्य को से पी दे से सब बेला कहती जदि उपेंद्र भंज साहित्य न था ओडिया भाषा स्वतंत्र मान्य जो स्वतंत्र भाषार मान्यता पाई न था मधुबाबू इत्यादि बहुत माने आप्राण उद्यम करिसंती पालाकार मानकर उद्यम भी अनविच्छिन्न उद्यम भी ता भी ग्रहण योग्य किंतु भंज साहित्य थिबारु उपेंद्र भंज साहित्य थिबारु आमे बंगाली मानक आगे टक्कर देले मुझे कहती कांति भट्टाचार्य कहले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय आमे कहलु कहलु आमे ओडिया साहित्य आमे ओडिया लोक रागी गले रागी बाची गले जहाँ गायबू तुम बंगला भाषा पोड़ी पाउंस जो देख लब कालिका बकालिका मालिका काली कालिका कांत स्मरी कटिगला कि आज्ञा शुभुची आज्ञा हेलो हाँ शुभुची शुभुची एला गोटे कौन हेगला दिशु नहीं आउ हाँ हाँ तेबे से कहते देखु जो उपेंद्र भंजकर जो लिखिं अरे रसाल नाम मन पड़ुना अगे बसाईण तोते धन
ବୋଇଲି ମଣ୍ଡନା ତେଜମାନ କଲି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ଆରେ ରସବତୀ। ରଜତକରଙ୍କର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ମାନେ କଲି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ଆରେ ରସବତୀ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନୀର ଚିହ୍ନେ ମିଶା ଆରେ ମଦାଳସା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶା। ଇଏ କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀର, ଏ କ୍ଷୀର ନୀରର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମର ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଗୋଟେ ରସୁଆଳିଆ ଚୌପଦୀଟିଏ ଯାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଠି ତ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଲୋକନ କରୁଛି, ନମନ ବି କରିସାରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ପଦ କଲି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ଆରେ ରସବତୀ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନୀର ଜେନେ ମିଶା। କ୍ଷୀର ମାନେ ନୀର, ଏ କ୍ଷୀର ନୀରର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଜଗତ ଆଉ ନାଥର ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ ଏଭଳି ଅର୍ଥ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରଜତଗରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ରଜତଗରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଅର୍ଥ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଦିନ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ରଜତକର, ସିଏ ତା ଭିତରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବେ। କଲି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ଆରେ ରସବତୀ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନୀର ଜେହ୍ନେ ମିଶା ଆରେ ମଦାଳସା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶା। କ୍ଷୀର ନୀରର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସେଇ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ ରସିକ ହେବେ, ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ହେବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଛୁଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରସିକ ହେବେ ନା। ଟିକେ ରସ ରହିବ, ରସିକ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି। ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି। କାଳିଆ ରସିକ ରଜା, କାଳିଆ ହଉଛି ରସିକ ରଜା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇକି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ମୁଁ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିକିରି ଆ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ତଥାପି କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା ଯେ ବଧିର ଲୁହଇ ବୀର ବୋହିଲା ତହୁଁ ଦିବର ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ଧୋଇବି। ଏ କଥା ତ ଇଏ ବଢେଇ ଦେଲେ। ରଜତକର କହିବାର ଢଙ୍ଗ ହେଲା ନା, ଇଏ ବଢେଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ବଢେଇ ଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ହବ। ସେଠି ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ନା, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇବି ନାହିଁ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଭକ୍ତି ବି କରେ, ଭାବ ସମର୍ପଣ କରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥିବି, ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଚା ଅଫର ମତେ କଲା, ଚା ଟିକେ ଦେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଚା ଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପିଇଦେବି ମତେ କହିଲେ। ମୋ ଗୁରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ରାମଙ୍କର। ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୁଅ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଏ, ତାପରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ମୋ ପାଦ ଧୋଇ। ସେଠି ରଜତକର ନିଜେ ଯୋଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ି ମିଶେଇଥିଲେ, ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଧୋଇ ଦେବ କ୍ଷତ୍ରିୟର ବାଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଧୋଇ ଦେବ କ୍ଷତ୍ରିୟର ବାଦ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ୟାକୁ ଏବେ କରିବେ ବିରୁଦ୍ଧ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପାଦ ଧୋଇବ? ରାମ ନିର୍ବାକ ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଯାବତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଲଂ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମ ମୋ ପାଖରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ତ ମୋ ପାଖରେ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କୈବର୍ତ୍ତ, ସେ ଡଙ୍ଗା ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଗଲାଣି, ଗୋଟେ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାଣିଦେଲା, ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା, ବିଶ୍ୱ ସେ ଜାଣି ପକେଇଲା, ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରମ ସୁଖ। ତ କେବଳ
କିନ୍ତୁ ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଆଡକୁ ମୁଁ ଯାଉନି ତାପରେ ଯାଇ ରାମ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାରେ ପାଦ ଟିକେ ବଢେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାଲିତ କରି ବସନେ ବୁଝି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପାଦ লোহিছি বেবি সাধ লবাই চরণামৃত পান কুইছি বিজ্ঞানী কৈবর্ত কহিলা বিশ্বপতিত পাবন নাম রহিলা হরিহর কানুনগো মহোদয় অଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନମନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମୋର କହିବାର ଢଙ୍ଗ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟରଟାକୁ ବଢେଇଲେ ପାଦ ଟିକେ ବଢେଇଲେ ରଜତକରଙ୍କର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ରଜତକର କହିଲେ ଯେମିତି ଏଇ କଥା ଟିକେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଢା ଶିଖି କ୍ଷତ୍ରିୟର ପାଦ ଧୋଇବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୋଡ଼ିଲେଣି ପାଦକୁ ଧୋଇଲା ପାଦକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ବୋଝି ଏ ପୟରକୁ ଧୌତ କଲା କୋଉଥିରେ ଧୋଇଲା ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଚାଲିଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଖଣତି ବହୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ବଢିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଗରିବ କୁମାର ଘରର ଛୁଆ ସିଏ ଆମ ଗାଁର ବଣିଆହାର ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେଠି ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଯାଏ ପୁଅ ଝିଅ ହଉନଥିଲା ଯାହା ଗୋଟେ ଭାବରେ ମୁକାମଟିଏ ସେ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ପାଲା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ସବୁ ଗାଉଥିଲେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଗାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମହମଟିଆ ପଠାଣ ଭାଇଙ୍କଠୁ ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ମାଗିକିରି ନେଇଥିଲେ ଏସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲେଖିଦେଲେ କାଳିଆ ରସିକ ରଜାତ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରଜତକର କହିଲେ କୋଉଥିରେ ପାଦ ଧୋଇଲା ଏତେ ଗୋଟେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପତିତ ପାବନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଳରେ ତ ପାଦ ଧୋଇଲାଇ ସେ ଉଦକମ ନୟନ ଉଦକମ ସେଇ ଜଳ କଣ କୋଉ ଜଳରେ ପାଦ ଧୋଇଲା କହନ୍ତୁ ତ ସେଠୁ ସେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଜଗିଛି ଘାଟ মোলাবরে বিজে হুয় জগত নাথ পাদ ধোই দেবী ভাবর জলরে পাদ ধোই এ ভাবর জল কা পাখে থাকে না যে রসিক যে প্রেমিক কামাতুর মানুষ রসিক কুহযিবনি আজ্ঞা কামাতুর মানুষ রসিক কুহযিবনি রাম হচ্ছেন রসিক কৃষ্ণ হচ্ছেন রসিক ରଜତକର ଭାଷାରେ ରଜତକରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଗୋଟେ ରଜତକର ସେ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ କାଲୁନଗୋ ମହୋଦୟଙ୍କଠୁ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କର୍ମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ତାର ଫଳ ସେ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ କହିକିରି କିଛି ଲାଭ ହବନି କାରଣ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ରାଶି ରାବଣର ସେଇ ରାଶି ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ରାକ୍ଷସ ହେଲା ଇଏ କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ହେଲେ ବା ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ ରଜତକରଙ୍କର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ